انجام اور نمبر 2 یہ ہمارے سامنے ہے. تو سب سے پہلے میں شیخ العالم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے اغراض و مقاصد پر ہلکی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا. آج سے تقریباً کوئی 5 ماہ قبل ہمارے دوست اور ساتھی جن کو میں انتہائی احترام کے ساتھ گرو بھیا کہا کرتا ہوں یعنی غلام نبی کمار صاحب. غلام نبی کمار صاحب نے تقریباً 5 ماہ پہلے کہا کہ شیخ العالم اکیڈمی تشکیل دے رہا ہوں اور اس کا پہلا پروگرام عید کے فوراً بعد ہوگا اور ہمارے سرپرست وہاں موجود ہوں گے. اس کے بعد ہم ایک مکمل طور پر لاہ عمل تیار کریں گے اور ایک ایسی تنظیم بنائیں گے, ایک ایسا ادارہ بنائیں گے جس کے تحت ہم ادب کی سمت و رفتار کے ساتھ جڑیں گے, ادب کے ساتھ جڑیں گے اور خاص طور سے نوجوانوں کو ادب سے جوڑنے کی مکمل کوشش کریں گے. غلام نبی کمار صاحب نے تقریباً 4-5 ماہ پہلے مجھ سے یہ کہا تھا اور آج ہمیں یہ خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی اچھی بزم, اتنی اچھی محفل میں ہم تمام حضرات جمع ہیں اور اس میں ایسے بھی افراد ہیں کہ جو آج ادب کے آفتاب ہے, مہتاب ہے, فکشن کے مہتاب ہیں. کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہیں, کچھ ایسے بھی طالبہ ہیں کہ جو کچھ دنوں کے بعد, جو چند سال کے بعد ادب کے آفتاب ہوں گے, مہتاب ہوں گے, جن پر اردو کو بھی ناز ہوگا اور ساتھ ساتھ کشمیر کو بھی. تو حضرات اب رہی دوسری بات کہ ہم یہاں کشمیر میں موجود ہیں. اگر کشمیر کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو اس کی ابتدائی تاریخ بھی انتہائی اہم ہے, آج کی تاریخ بھی انتہائی منفرد ہے. اسی طریقے سے اگر ادبی تناظر میں اس کا جائزہ لیں, کشمیر کا جائزہ لیں تو اس کی بھی تاریخ ایک اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی فضا, یہاں کی خوبصورتی, یہاں کی تمام چیزیں اپنے آپ میں انفرادیت رکھتی ہے. تو حضرات محترم, کشمیر کے تعلق سے بہت زیادہ کچھ کہتے ہوئے, بہت زیادہ کچھ نہ کہہ کر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور ایل راؤ کے ایک گیت سے چند بند پیش کرنا چاہتا ہوں. ہر چہرہ سے پھول کھلتے ہیں, ہستی ہیں جو کلیاں تو ہنسی پھول کھلتے ہیں لوگ یہاں جیسے اتر آئے فرشتے. ہر دل سے نکلتی ہے یہاں پیار کی دھارا, ہر دل سے نکلتی ہے یہاں پیار کی دھارا. یہ وادی کشمیر ہے جنت کا نظارہ, یہ چوٹیاں برفوں کی ہے آزادی کا پرچم, یہ چوٹیاں. محترم, یہ افتتاحی چند باتوں میں 2 باتیں اہم تھی. ایک یہ کہ شیخ العالم اکیڈمی کیا ہے اور جہاں ہم بیٹھے ہیں کہ جنت نظیر کشمیر یہ کیا ہے. اس کے تحت جو ان تمام مراحل, ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے. میں یہاں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 21ویں صدی میں ادب کی سمت و رفتار کا اگر جائزہ لینا ہو, اردو شاعری آگے بڑھ رہی ہے. تقریباً 16 سال کے عرصے میں 21ویں صدی کے تقریباً زیادہ لکھے جاتے ہیں اور جہاں تک پڑھنے کا ماضی میں 125 ناول لکھے گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ تقریباً اور 250 اگر افسانوی مجموعی منظر یہاں پر آئے ہیں تو اس سے ہی اندازہ کریں تو یہ اندازہ ضرور ہوگا کہ ہر دن کوئی نہ کوئی اردو اخبار رجسٹرڈ ہو رہا ہے. رجسٹریشن کے بعد اگرچہ وہ اخبارات مسلسل نکلیں یا نہ نکلیں یہ الگ بات ہے, لیکن سرکاری اعداد و شمار کے انتہائی وسیع ہوتا جا رہا ہے. تو کل ملا کر اردو ادب 21ویں صدی میں ادب کی سمت و رفتار بھی بہت خوب ہے. تو حضرات محترم, یہ ایک مجموعی خاکہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب ہم باضابطہ پروگرام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پہلے کچھ نہ کہتے ہوئے میں ڈاکٹر یوسف رامپوری, اب میں ڈاکٹر الطاف انجم صاحب کو دعوت دے رہا ہوں جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ اردو نظامت فاصلاتی تعلیم کشمیر یونیورسٹی میں. انہوں نے بھی ادب کے ساتھ ساتھ انسان سازی میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے. اس کے بعد عبدالعزیز بشیر چراغ صاحب کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں, جو سرپرست اعلیٰ ہیں جموں و کشمیر چراغ فاؤنڈیشن کے. اس کے بعد ستیش ومل
جی کو بھی میں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں جو ریڈیو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور ایوان صدارت کو رونق بخشے۔ لکھنے کے اعتبار سے بھی فعال ہے اور اپنی دیگر ادبی سرگرمیوں کے لحاظ سے فعال ہے، اور دوست نوازی، ادیب نوازی، ان تمام چیزوں کے لحاظ سے بھی فعال ہے۔ میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور استقبالیہ کلمات پیش کریں، جس میں وہ شیخ العالم اکیڈمی کے اغراض و مقاصد کے تعلق سے بھی گفتگو فرمائیں گے اور مہمانوں کا تعارف بھی کروائیں گے، اور یہاں پر موجود چند ادبا اور شعراء کی خدمت میں گلدستے بھی پیش کیے جائیں گے، اس کے تعلق سے بھی وہ اپنی باتیں رکھیں گے۔ غلام نبی کمار صاحب۔ اساتذہ کرام، طلباء و طالبات اور سامعین حضرات، میں سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں اپنا خلوص برا سلام پیش کرتا ہوں۔ آج شیخ العالم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام یک روزہ قومی سیمینار بعنوان 21ویں صدی میں اردو ادب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آپ سب کا قیمتی وقت میں لیتے ہوئے میں سب سے پہلے سیمینار کے تعلق سے چند اہم پہلوؤں پر بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام معتبر اداروں کا جن کی وجہ سے آج یہ سیمینار منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں ہمالین ایجوکیشن مشن راجوری، جموں اینڈ کشمیر بینک اور ہمالین ایجوکیشن مشن راجوری، جموں اینڈ کشمیر بینک اور قادری ادبی فاؤنڈیشن دہلی قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد شکریہ ان تمام اساتذہ صاحبان اور صدور حضرات کا جنہوں نے ہماری درخواست قبول کی اور اپنی حاضری سے اس سیمینار کی رونق کو دوبالا کیا۔ میں بیرون ریاست سے تشریف لائے مہمانان ڈاکٹر مشتاق عالم قادری صاحب، سالی جمیل برار صاحب، محمد یوسف رامپوری صاحب اور سلمان عبدالصمد صاحب کا بھی نہایت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے۔ میں ان تمام ادبا کا بھی بہت ممنون ہوں جنہوں نے ہماری دعوت تو قبول کی، ہماری حوصلہ جو اپنی علم دوستی اور ادب نوازی کا اخلاقی فرض ادا کرتے آئے ہیں۔ میرے والدین اور میرے بھائی جنہوں نے مجھ پہ بیش بہا آرزویں، خصوصاً وحشی سعید صاحب، فاروق مستر صاحب، بشیر چراغ صاحب، ڈاکٹر مشتاق عالم قادری صاحب کا، جن کی سرپرستی پر مجھے مقالہ نگاروں کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ جیسے کہ مقالہ نگاروں سے پہلے ہی کہا جا چکا ہے کہ ان کے پاس مقالہ پڑھنے کے لیے 10 منٹ کا وقت رہے گا۔ ظاہر ہے کہ پورا مقالہ پڑھ پانا بہت مشکل ہے، خاص طور پر جب اسکالروں کی تعداد اچھی خاصی ہو۔ آپ لوگوں نے مضامین لکھنے میں، مقالات لکھنے میں کتنی محنت کی ہے، اس کا ہمیں بخوبی احساس ہے۔ دراصل ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ یہاں کی نئی نسل کے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو، نیز انہیں اپنی صلاحیت ابھارنے اور اس کا مظاہرہ کرنے کا موقع میسر ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے ادیبوں، شاعروں، افسانہ نگاروں اور صحافیوں کی ادبی خدمات کا بھی اعتراف کیا جا سکے، جس کی ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سیمینار کا موضوع 21ویں صدی میں اردو ادب رکھا گیا ہے، تاکہ ہر صنف کے لکھنے والوں اور مختلف اصناف پر ریسرچ کرنے والوں کی برابر نمائندگی ممکن ہو، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی یقیناً کامیاب ہوں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سیمینار میں مناسب وقت پر 2 کتابوں کی رسمی رونمائی عمل میں لائی جائے گی، جن پر بعد میں تبصرے بھی پڑھے جائیں گے۔ اس لیے سیمینار کی آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں، آپ کا وقت ہرگز ضائع نہیں جائے گا۔ میں پر امید ہوں کہ آپ سب ضرور محظوظ ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ عطا پنجل صاحب کی خدمت میں آپ گلدستہ پیش کریں۔ میں درخواست کرتا ہوں گزار ہوں
شکریہ جناب. میں نور شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں, میری نظر نہیں پڑتی ہے بزرگوں پر, میں بہت معذرت خواہ ہوں, نور شاہ صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ مشتاق احمد قادری صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, قادری صاحب کیا بات ہے. مقالہ خوانی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں تاکہ ہمارا یہ پروگرام وقت پر اختتام پذیر ہو. جیسا کہ پروگرام کے کنوینر غلام نبی کمار صاحب نے کہا کہ تمام مقالہ نگاروں کو 10 منٹ کا وقت دیا جائے گا, اس میں ہی وہ اپنا مقالہ مکمل کریں تو زیادہ بہتر ہوگا, تاکہ تمام مقالہ نگار کو شروع سے اخیر تک جتنے بھی پیپر پیش کرنے والے آئیں ان کو ٹائم یکساں طور پر مل سکے. حضرات محترم, مقالے کی اس نشست میں 8 مقالے پیش کیے جائیں گے. اس پروگرام کے پہلے مقالہ نگار ڈاکٹر محمد یوسف رامپوری صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ڈاکٹر یوسف رامپوری صاحب کا تعلق دلی یونیورسٹی سے رہا ہے, انہوں نے PhD جمع کر دی ہے اور صحافت ان کا مشغلہ رہا ہے, اور اب بھی وہ لکھنے قبل کہ میں اپنا مقالہ پیش کروں, غلام نبی کمار صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھ جیسے کم علم طالب علم کو وادی کشمیر میں سیمینار کے حوالے سے مدعو کیا, اور آپ تمام حضرات کا بھی کہ آپ جیسی عظیم شخصیات یہاں پر تشریف فرما ہیں. سیمینار بہت خوبصورت انداز سے چل رہا ہے, امید ہے کہ آخر تک چلتا رہے. میرے مقالے کا موضوع ہے اردو ربائی کا سفر عہد رفتار سے عہد حذف تک. اگرچہ مقالہ کافی طویل ہے, لیکن جیسے کہ حکم دیا گیا ہے کہ اردو میں ربائی کے پہلے نمونے محمد قلی قطب کے کلیات میں ملتے ہیں. 1940 میں مکتبہ ابراہیمیہ مشن پریس حیدرآباد سے شاعر محمد قلی قطب شاہ کے کلیات میں 39 رباعیاں موجود ہیں. ان سے پہلے کے کسی شاعر کی رباعیاں دستیاب نہیں ہیں, اس لیے محمد قلی قطب کو اردو کا پہلا رباعی کو شاعر کہا جا سکتا ہے. رباعی کا مادہ را رے بے عین ہے. اس کے لغوی معنی 4 ہوتے ہیں, لیکن اصطلاح میں رباعی اس صنف کو کہا جاتا ہے جس میں مخصوص وزن کے 4 مصروں میں کسی خیال یا مضمون کو بیان کیا جائے. عروضی حیات کی سطح پر رباعی وہ صنف کہلائے گی جس میں 4 مصرے, پہلا, دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ یا ہم ردیف یا ہم قافیہ و ہم ردیف. رباعی کے تیسرے مصرے کا ہم قافیہ یا ہم ردیف یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہونا ضروری نہیں, لیکن اگر تیسرا مصرع بھی پہلے, دوسرے اور چوتھے مصرے کی طرح ہم قافیہ ہم ردیف یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہو تو کوئی نقصان نہیں ہے, یعنی چاروں مصرے بھی ہم قافیہ و ہم ردیف ہو سکتے ہیں. رباعی مرتب بھی ہو سکتی ہے اور غیر مرتب بھی. غیر مرتب اس وقت جبکہ رباعی میں صرف قافیہ ہو, ردیف نہ ہو, اور ردیف ہو تو مرتب ہو. رباعی مستزاد بھی ہوتی ہے, اس میں رباعی کے مصروں کے ساتھ رباعی کے وزن کا ایک فقرہ جوڑ دیا جاتا ہے, جیسے آتا ہے نظر حسن میں جلوہ کیا کیا اللہ. رباعی کو متعدد ناموں سے موسوم کیا گیا ہے, جیسے ترانہ, 2 بیتی, 4 مصرعی, 4 بیتی اور رباعی. ترانہ رباعی کا ابتدائی نام ہے. ترانہ موسیقی کی اصطلاح ہے جس کا اطلاق موسیقی کی بعض مخصوص آوازوں پر ہوتا ہے. رباعی کو 2 بیتی کہنے کی وجہ ظاہر ہے کہ اس میں 2 بیت ہوتے ہیں, لیکن 4 بیتی کہنے کی بات سمجھ میں نہیں آتا. جن لوگوں نے رباعی کے 24 اوزان کے علاوہ اور بھی وزن بیان کیے گئے, لیکن ان اوزان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 24 کے علاوہ جو وزن رباعی کے بیان کیے جاتے ہیں وہ رباعی کے انہی 24 اوزان میں سے ہیں یا ان میں سے نہیں ہیں. نظم طبع طبائی اوزان کی تقسیم کے حامی وہ لکھتے ہیں عروضیوں نے یہ بیکار 24 وزن کی عنوائیں اور ایک شجرہ مفاد لا حول ولا قوت الا باللہ کو بھی الا باللہ کو ہی رباعی مانتے ہیں, لیکن اس خیال سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ اوپر تفصیل
हाँ ये ज़रूर है कि ला हौला वला कुव्वता भी रुबाई का एक मसला है, इसलिए अगर रुबाई इस मसले में कही जाएगी तो रुबाई मानवी एतबार से भी रुबाई को मुश्किल सिर्फ ख्याल किया गया है, लेकिन प्रथम किया जाए उसमें बयान भी अच्छा हो, ज़बान दुरुस्त और रवा हो, तशबीहात इस्तेमाल। आज ज़रूरत इस बात की है कि रुबाई के ज़ख़ीरे का तहक़ीक़ी और तनक़ीदी जायज़ा लिया जाए। हैरत की बात यह है कि रुबाई अहम सिर्फ होने के बावजूद नाक़दीन और मुहक़्क़ीक़ीन की तवज्जो ख़ास से महरूम रही है। रुबाई पर बहुत कम तहक़ीक़ी व तनक़ीदी काम हुआ है। जिन नाक़दीन या मुहक़्क़ीक़ीन ने रुबाई पर काम किया है उनके नाम उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। ऐसे ही रुबाई के हवाले से लिखी गई तनक़ीदी व तहक़ीक़ी किताबें मज़मून भी मालूम तनक़ीद हैं। 20वीं सदी के अवाखिर और 21वीं सदी के अवाइल यानी अहद हादिर में उर्दू रुबाई की क्या सूरत हाल है। इस दौर में रुबाई वक़्त मुताले की ज़रूरत शिद्दत से महसूस होती है, लेकिन मकाम हैरत है कि अहद हादिर में रुबाई के हवाले से तसल्ली बख्श तनक़ीदी व तहक़ीक़ी कुतुब व मज़ामीन नज़र नहीं आते। मौजू की अहमियत और ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए मैंने अहद हादिर की उर्दू रुबाई पर तनक़ीदी व तहक़ीक़ी मुताला लिखने की हक़ीर सी कोशिश की, लेकिन सेमिनार में वक्त सुन्नत और नज़ाकत के बाइस पूरा मकाला पढ़ना दुश्वार था। इसलिए अहद हाजिर की रुबाई के चंद पहलुओं पर इत्तिफाक करना चाहता हूँ। ये खुशाइन बात है कि अहद हाजिर में जबकि कई असनाफ दम तोड़ चुकी हैं या दम तोड़ रही हैं, सिर्फ रुबाई दुनू जिंदा है। ये ज़माना मुताबिक ऐसे शोरा हैं जो मुख्तसर से मुख्तसर लफ्ज़ों में मुकम्मल कहानी बयान करने का हुनर है। इसकी तारीफ के सिलसिले में डॉक्टर अजीम राही फरमाते हैं, कोट, अफसानचा अदब की एक नहायत मुश्किल और संजीदा सिनफ है कि बरगद के बड़े से पेड़ को बुनिसाई की शक्ल देकर एक छोटे से गमले में मुंतकिल करने का काम अफसानचा निगारी है। दरअसल अफसानचा साइंटिफिक रुझान की आलम बरदार सिनफ है। अफसानचा एक कोशिक कज़ही सिनफ है, सूरज के 7 रंगों की तरह है, क्योंकि जब हम धूप के टुकड़े को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो इसके अलग अलग 7 रंग नजर आते हैं, जबकि बगैर प्रिज्म के ये सिर्फ धूप के सुनहरी रंग दिखाई देते हैं। अफसानचा की इन तारीफों से ये बात वाज़िया हो जाती है कि अफसानचा मुश्किल ही नहीं बल्कि मुश्किल तरीन सिनफ है। ये समंदर को कुज़े में भर देने का अमल है। शायद इसीलिए नकादू ने कहा है कि वही अफसानचे लिख सकता है जिसकी उम्र दश्त अफसाना की सयाही में गुजरी है। मगर मेरे नज़दीक वो शख्स भी बेहतरीन और मय्यारी अफसानचे लिख सकता है जिसने अगरचे अफसाना के जुल्फ संवारने में उम्र न गुजारी हो, मगर वो इसके फ़न और तकनीक से पूरी तरह वाकिफ़ हो। हाँ, ये ज़रूरी है कि अफसानचा लिखने के लिए सख्त मेहनत, रियाज, लगन और वसी मुताला की ज़रूरत है। यहाँ पर इस बात का जिक्र करना दिलचस्पी करी मुख्तसर अफसाने के साथ साथ लतीफ़े गर्दानते हैं। चुनांचे फरमाते हैं, कोट, मंटू ने भी फसादात के मुतल्लिक़ कुछ लिखा है, यानी ये लतीफ़े या छोटे छोटे अफसाने जमा किए हैं। दूसरी जगह फरमाते हैं, फसादात के मुतल्लिक़ जितने भी अफसाने लिखे गए हैं इनमें मंटू के छोटे छोटे लतीफ़े सबसे ज़्यादा होलनाक और सबसे ज़्यादा रिजायत आमेज़ हैं। अफसानचे की बदकिस्मती ये भी है कि इसे नावल और अफसाने के बरकस दस्सू नाम दिए गए। अफसाना, मुन्नी कहानी, अफसानचा, मुख्तसर अफसाना, मुख्तसर मुख्तसर अफसाना, मुख्तसर तरीन अफसाना, मुख्तसर तरीन कहानी, नन्ही कहानी। प्लीज़ मकाला निगार से गुजारिश है वक्त का खास ख्याल रखें। मुकर्रर 10 मिनट में अपना मकाला समेटिए प्लीज़ और खामोश रहिए प्लीज़। आप शोर करें, शुक्रिया। मोहम्मद यासीन बिनाई, लेक्चरर उर्दू को दावत दे रहा हूँ कि वो आए और अपना मकाला पेश करें। जनाब वैशी सईद साहब, मुश्ताक अहमद कादरी साहब, उस्ताद मोहतरम जनाब अल्ताफ अंजुम साहब, बशीर जराग साहब और मेरे दोस्त और इनको मैं मारता हूँ आवाज़ के जादूगर के नाम से सतीश निमल साहब, सभी को अस्सलाम वालेकुम। और सफ़े सामीन में बैठे सभी उस्ताद किराम, तलबा और जो मेरे दोस्त रफ़ीक है उनको भी प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सभी हजरात को मालूम है कि ये सेमिनार का मौजू है 21वीं सदी में उर्दू अदब। इस हवाले से मेरा मौजू है 21वीं सदी में उर्दू गज़ल
नए मसाइल और नए मौज़ूआत, और इसको मैंने एक ही मौजू के तौर पर एक ही उन्वान के तहत कि आजकल के जो हालात है, खुसूसन कश्मीर के जो हालात है, उस उन्वान के तहत बांधने की कोशिश की है। 21वीं सदी एक क़यामत खैज़ और 4G सदी कहलाने की मुस्तहिक है, क्योंकि इंसान ने जो तरक्कियाँ और ईजादात पिछले 2000 सालों में देखी थी, इनसे कई ज़्यादा तरक्कियाँ, तजुर्बात, इंकिशाफात और मुशाहिदात हमने इस सदी के सिर्फ 18 सालों में देख चुके हैं। 21वीं सदी के इन चंद सालों में हमने अमेरिका के हाथों 17 मुस्लिम ममालिक को तहस नहस होते हुए देखा है। इस सदी में हमने गरीबों, मजलूमों, मिस्कीनों, बेवाओं, यतीमों, बेरोजगारों वगैरह की तादाद हद दर्जा बढ़ते हुए देखी है। 20वीं सदी के इंसान ने एटम बम जैसा मुहलिक हथियार जापान में इस्तेमाल होते हुए देखा था, मगर अब एटमी ताकत रखने वाले ममालिक ने इससे भी मुहलिक हथियार इंसानियत को ख़त्म करने के लिए तैयार कर दिए हैं, जिनका अमली सबूत कश्मीर में भी मिलता है। जलती हुई लाशें और बेनूर आंखें इसका चश्मदीद सबूत है, जो हम रोज़ देखते हैं। जंगें होती रहेगी और इंसान मरते रहेंगे, जालिम जुल्म करते रहेंगे और मजलूम गर्दाब के अंदर चिल्लाते रहेंगे, लेकिन इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। मगर कलम के मजदूर हर दौर में मजलूमों की आवाज़ बन जाते हैं। आज एक कलम के मजदूर सरदार जाफरी, मखदूम महिदीन, हसरत मोहानी, सर सैयद अहमद खान, अलामा इकबाल जैसे कलम के मजदूर वक़्त की आवाज़ और गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाले मर्द मुजाहिद, अदीब और शायर पैदा होंगे। इसलिए वक़्त की अहम ज़रूरत यही है कि सब कलमकार रस्मी तहरीरों के बजाय तामीरी और इनकलाबी अदब तहरीर करके इन मजलूमों और बेकसों की आवाज़ बन जाए। असर हाजिर में अगर कोई फाल और जज्बाती नारा किसी ने बुलंद किया है तो वो हमारे गज़ल गो शोरा है, क्योंकि गज़ल एक जिंदा सुखन है तरफ से है, क्योंकि दास्तान जो है उसका जवाल आ चुका है, कसीदे का आज नामो निशान नहीं है, लेकिन गज़ल ने हर हमेशा चैलेंज के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है। असर हाजिर के गज़ल गो शोरा को कलाकारी खूबसूरती, जुल्म और जबर पसंद अदब से भी आगे बढ़ना है। डॉक्टर नज़ीर आज़ाद साहब असर हाजिर की गज़ल गोई के मौज़ूआत के बारे में लिखते हैं। अब वक्त का तकाजा है कि वो अपनी तहजीबी और सकाफती बुनियादों की बाज़याफ्त में अपना भरपूर हिस्सा अदा करे। चनांचे नए ज़माने ने नए मसाइल के सामने इंसान को खड़ा किया है और नतीजे के तौर पर अदब में नए मौज़ूआत का इजाफा हो गया। जिंदगी की तलख हकीकतों का सामना करे, नया ज़माना नए चैलेंजों की एक तवील फहरिस्त लेकर की ऐन मुताबिक इतला की गिरावट, माशरती बेरहरवी, साइंसी ईजादात व इंकिशाफात की अकासी, जुल्म और मजलूम की जंग, औरत का इस्तेसाल, औरत की बेहयाई व बेशर्मी, इंसान की लालच, गज़ल की रवायती जकड़बंदियों से इंहिराफ, इश्क़-आशिक़ी के नए किस्से, हकीकत निगारी, खुसूसन कश्मीर और मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल को ध्यान में रखते हुए मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर के मुंतखब गज़ल गो शोरा के कलाम में जुल्म और जबर के खिलाफ जज्बात, हमदर्दी, शिद्दत, रहबरी का जज्बा। यूँ तो मज़मून में मैंने पाकिस्तान के 5, हिंदुस्तान के 6 और कश्मीर के 7 गज़ल गो शोरा और इर्तिकाई सफ़र है, उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम 21वीं सदी में हैं, 21वीं सदी में ही रहने की कोशिश करें। अब मैं अगले मुकाला निगार सालिक जमील बराड़ साहब को दावत दे रहा हूँ, वो आए। सालिक जमील बराड़ साहब अफसानी की दुनिया में भी अहम मकाम रखते हैं, इसी तरीके से तनकीदी तनाजुर में भी उनका बड़ा नाम है। वो मालिया कोटला पंजाब से तशरीफ लाए हैं। अभी आप उनका मुकाला उसूल से जरूर सुनिए। मकाले से पहले चंद बातें करनी चाहूँगा। मैं जब भी शायर पढ़ता तो वैसे सऊद साहब का नाम मेरे सामने आता, तो यहाँ आने के बाद उनसे मिलकर बड़ी मुसरत हुई। दूसरा नाम नूर शाह साहब का है। ये वो लोग हैं जिनको पढ़कर हमने लिखना सीखा।
तो मैं अगर ये बात मैं करता तो उनमें बुरे जज्बात है और ये लोग मलेरकोटला पूरे हिंदुस्तान के लोग नहीं जानते हैं। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए अपना मुकाबला पेश करता हूँ। कुरान है 21वीं सदी के बच्चों के टीवी सीरियल और कृष्ण चंद्र के बच्चों के नावलों का सिक्का पर नहीं आया। कृष्ण चंद्र वाहिद ऐसे कलमकार हैं जिन्होंने इस अदब पर संजीदगी से तवज्जो दी और नावल निगार के तौर पर अदब में अपनी पहचान बनाई। राशिदुल खैरी के बाद बच्चों की नावल निगारी का मैदान बिल्कुल खाली नजर आता है। ताहम कृष्ण चंद्र ने अदब के फन पर खामा परसाई नहीं की, बल्कि बच्चों के नावलों में नए तजर्बात से इस सिन्फ को मकबूल आम बनाने में एक अहम किरदार अदा किया और अपनी अलग शनाख्त कायम की। बिलाशुबा कृष्ण चंद्र उर्दू नावल की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। उन्होंने जहां बड़ों के लिए 56 नावल लिखे हैं, वहीं बच्चों के लिए मुंदरजा ज़ेर नावल लिखकर अदब अतफाल में एक अहम कारनामा अंजाम दिया है। इनके बच्चों के लिए लिखे नावल की तादाद तकरीबन 12 है। काबिल जिक्र है कि अबुल जिक्र नावल बहादुर जंग यार इंडियन टार्जन सीरीज ये सीरीज एक जंगली इंसान टार्जन की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करती है, जिसमें इसके मुख्तलिफ कारनामे पेश किए गए हैं। इस सिलसिलावार सीरीज के तहत यका बाद दीगर 5 नावल शाये हुए जो इस तरह हैं, छोड़ रहा हूँ। कृष्ण चंद्र खुद इस नावल के पेश लफ्ज में रकम तराज हैं। बहादुर घाट जंग का किरदार हर आदमी को पसंद आएगा जिसके दिल में अंदर का बच्चा भी जागता है। बहादुर घाट जंग यानी टार्जन के किरदार को इस कदर मकबूलियत हासिल हुई कि इस किरदार को लेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने कई फिल्में और सिलसिलावार ड्रामे बनाए। इस तरह कृष्ण चंद्र ने अदब अतफाल के जरिए हिंदुस्तानी अदब व फिल्म में टार्जन जैसा लाफानी किरदार पैदा किया। कृष्ण चंद्र के बेशतर नावल किश्तवार बच्चों के रसाला खिलौना में शाये हुए, जिनकी बदौलत मौसूफ को बड़ों के साथ साथ बच्चों के नावल नापैद हो गए हैं, जिनको महानामा खिलौना दिल्ली की फाइलों से ढूंढने की अशद जरूरत है, क्योंकि महक़क़ीन व नाक़रीन के यहाँ इनके नावलों को लेकर तजाद पाया जाता है। मसलन खुशाल जैदी इनके बच्चों के नावलों को कहानी के ज़ुमरे में रखते हुए रकम तराज हैं, छोड़ रहा हूँ। कृष्ण चंद्र की इन तख्लीक़ात को नावल के ज़ुमरे में लाते हैं। मिसाल के तौर पर उल्टा दर चिड़ियों की अलिफ लैला और हमारा घर देगर तख्लीक़ात सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल हैं, जो सालों तक किश्तवार महानामा खिलौना दिल्ली में शाये होती रही हैं, जिनको कहानी कहना सही नहीं होगा। अलबत्ता इस सिलसिले में मज़ीद तहकीक दरकार है। कृष्ण चंद्र ने अपने नावलों में जहाँ मौजूद